Hello dear students, all of you welcome. In this video we are solving a university examination question fund flow statement which was asked in November 2019. That is an essay question. So before that you should know what are the preliminary techniques to be followed while preparing a fund flow statement. And you should know the steps to be followed while preparing a fund flow statement. 4 steps. You remember that? Anyway, for just refreshing you, I will show it again. Okay. So the 2 preliminary techniques are, first of all, you have to categorize all the items in your balance sheet. All the items in your balance sheets to be classified into current and non-current items. Secondly, you have to identify those transactions which are generating a flow of fund. Means only transactions involving one current item and one non-current item generate a flow of fund. All those transactions generating fund or causing a flow of fund in the organization will appear in your fund flow statement. So these are the 2 preliminary techniques, and after that you have to go through these 4 different stages. First of all, you have to prepare a schedule of changes in working capital. Then you have to prepare necessary ledger accounts. Thirdly, you compute fund from operation. Finally, you prepare fund flow statement. Anyway, we can see what is the question and what are the different stages we pass through, right? Okay, here is your question. From the following balance sheets of Deva Limited on 31st December 2012 and 2013, prepare schedule of changes in working capital and fund flow statement. First of all, we are moving to the liability side. Sundry creditors 10 lakhs and 10 lakhs 30,000. 10 lakhs raised to 10 lakh 30,000. Bills payables 2 lakhs to 2 lakh 50,000. Debentures 8 lakh 80,000 raised to, no, there is no change, 8 lakh 80,000. Provision for depreciation 2 lakhs and 1 lakh 12,000. Reserves and surplus 6 lakhs raised to 7 lakh 80,000. Share capital from 14 lakhs raised to 17 lakhs 40,000. While going to the asset side, cash 16 lakhs raised to 17 lakhs 76,000. Sundry debtors 4 lakhs raised to 7 lakh 40,000. Stock of goods 6 lakhs in 2012. It is 6 lakh 88,000 in 2013. The value of land is 1 lakh 60,000 each. Means there is no change. Buildings 8 lakhs reduced to 6 lakh 40,000. Plant and machinery 6 lakhs increased to 6 lakh 80,000. Debenture discount 80,000 and 72,000. Patents 40,000 and 36,000. Total of your balance sheet is 42 lakhs 80,000 for 2012 and for 2013 it is 47 lakhs 92,000. So this is the balance sheet given. Okay, what are the additional information which are given that we can look now? Net profit of the year 2013 rupees 4 lakhs. Dividend paid rupees 80,000. Depreciation charged rupees 32,000. The company issued equity shares for rupees 2 lakhs and bonus shares for rupees 1 lakh 40,000. A building was sold for rupees 56,000. The cost and the book value being 1 lakh 60,000 and 40,000 respectively. Clear? 1 lakh 60,000 was the cost of the building which is sold, which is having a book value of rupees 40,000, that is sold for rupees 56,000. Means that is sold at a profit. That we can look now. So the first step is preparation of schedule of changes in working capital. So what is the schedule of changes in working capital? Schedule of changes in working capital is a statement which takes into account only the current assets and current liabilities which are given in your balance sheet. Means non-current items which are given in your balance sheet are not to be taken, not to be considered, and additional information also you don't want to consider while preparing your schedule of changes in working capital.
Schedule of changes in working capital takes only current assets and current liabilities which are given in your balance sheet. That's so easy. So we have to look what are the current items given in our balance sheet. All those current assets and current liabilities to be taken to schedule of changes in working capital. If that is right, you get 4 or 5 marks for your examination. Anyway, you score the full marks, 15 marks. So we can look what are the current assets given in our balance sheet. Asset side shows cash, sundry debtors, stock of goods, 3 current assets. Liability side we can check what are the current liabilities which are given. There is sundry creditors and bills payables. So these are the 5 items that we have to take for preparing schedule of changes in working capital. Schedule of changes in working capital എന്താ കിട്ടുക? നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഓർ നെറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? കറണ്ട് അസറ്റ്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നൗ. Okay, this is your schedule of changes in working capital. There are 5 columns. First column for particulars. Second column നമ്മൾ ആദ്യം തന്ന ഇയർ 2012 ആണ്, അത് എഴുതും. തേർഡ് കോളത്തിൽ 2013. ഫോർത്ത് കോളം ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ലാസ്റ്റ് കോളം ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓൾ ടുഗദർ ദർ ആർ 5 columns. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അറിയാം. വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ, അതറിയാം അല്ലേ? ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വലി വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ 2012 ക്യാഷ് 16 lakhs ആണ്. 2013 അത് 17,76,000 ആണ്. മീൻസ് ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബൈ റുപ്പീസ് 1,76,000 ഇൻ 2013. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഓർക്കേണ്ട റൂൾ എന്താണ്? ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ലീഡ്സ് ടു ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇക്വേഷൻ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഈക്വൽസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ്, ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ലീഡ്സ് ടു ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ലീഡ്സ് ടു എ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, increase in current liability leads to a decrease in working capital, and decrease in current liability leads to an increase in working capital. This is the thing that you have to remember while preparing the schedule of changes in working capital. അപ്പോൾ ക്യാഷ് 1,76,000 ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ യുവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബൈ റുപ്പീസ് 1,76,000 അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം, സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് 4 lakhs അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 7,40,000 ആയിട്ട്. അപ്പോൾ എത്രയാണ് കൂടിയത്? 3,40,000 ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് എന്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ 3,40,000 ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് കോളത്തിൽ 3,40,000 എഴുതിയത്. ലൈക്ക് വൈസ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾസോ മേക്ക് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് 88,000 ഇൻ ദി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇനി നമുക്ക് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് നോക്കാം. ബിൽസ് പേയബിൾസ് 2 lakhs ഉള്ളത് 2,50,000 ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? കറണ്ട് അസറ്റ്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഈക്വൽസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത്? 50,000 ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബിൽസ് പേയബിൾ, 50,000 ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് കോളത്തിൽ 50,000 എഴുതി. ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അല്ല, സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 10 lakhs ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു 10,30,000. അവിടെ എന്താണ്? ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ലീഡ്സ് ടു എ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി? 30,000 എഴുതി. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ചെയ്യണം, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ടോട്ടൽ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ്. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് 2012 വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, 2012 കറണ്ട് അസറ്റ്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ടോട്ടൽ 26 lakhs ആണ്. കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ ടോട്ടൽ 12 lakhs ആണ്. സോ ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് റുപ്പീസ് 14 lakhs ഇൻ 2012. അതുപോലെ തന്നെ 13 നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും. 32 lakhs 4,000 മൈനസ് 12,80,000, 19,24,000 ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് 2013. ഇപ്പോൾ 2 വർഷത്തെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നോക്കുക. 14 lakhs 19,24,000 ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ ഇൻക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് ആർക്ക് കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും. എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായത്?
5,24,000 വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ 2013 ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇനി നമ്മൾ അവസാനത്തെ കോളം ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബാലൻസിങ് ടോട്ടലാണ്. ഇപ്പോൾ 19,24,000 ആണ് എന്ത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ 2013. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, രണ്ട് കോളത്തിലും 19,24,000 എഴുതും. എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്? 5,24,000 ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് വി റൈറ്റ് ഇൻ 2012 കോളം. സോ ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കോളം വിൽ ബി 19,24,000. അതുപോലെ തന്നെ അവസാനത്തെ രണ്ട് കോളം നോക്കുമ്പോൾ ദ ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഈസ് 6,04,000. അതായത് ഇൻക്രീസ് കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടലാണ്. അത് രണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതും. ഡിക്രീസ് കോളത്തിൽ എത്ര എമൗണ്ടാണ് കുറവുള്ളത്? 5,24,000 കുറവാണുള്ളത്. അതവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് കോളംസ് 2 columns വിൽ ബി 6,04,000. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി അപ്പിയറിങ് ഇൻ അവർ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആസ് എ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ. നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വിൽ ബി ഷോൺ ഇൻ യുവർ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. എന്തായാലും അപ്പിയർ ചെയ്യും. അതവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുവർ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടാലി. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം കറക്റ്റാണ്. യു ഗെറ്റ് 15 മാർക്സ്, ഫുൾ മാർക്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് സോ ഈസി. ഓൺലി തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓൺലി കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ആൻഡ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദ റൂൾ. ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ലീഡ്സ് ടു ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ലീഡ്സ് ടു എ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. റൈറ്റ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ്. ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിനാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഹിഡൻ ഐറ്റംസ്, ഹിഡൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഹിഡൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നതിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എല്ലാ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സിനും നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിനും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. എനിവേ today we are preparing, first of all we are preparing the ledger account of the machinery. So before preparing machinery account, what are the values of machinery of the 2 years that we can check now? Machinery, plant and machinery 2 വർഷത്തെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കിക്ക് എത്രയാണുള്ളത്? 6 lakhs and 6,80,000. All assets are having a debit balance. All liabilities are having a credit balance. You should be thorough with your accounting basics. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദീസ് 2 balances, ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ്, ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ അക്കൗണ്ട് ഫസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ബാലൻസിങ് ഫിഗർ, അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡാണോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണോ, ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ എന്താവും, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ എന്താവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ ഐറ്റം എവിടെയൊക്കെ എടുക്കണം. ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കണോ, ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എടുക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിടത്തും എടുക്കണോ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് നോക്കാം. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് 6 lakhs is written and closing balance is also entered in the account. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് വേറെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷനിലൊന്നും മെഷീനറീൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷനാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷന് കമ്പനി ഈസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദി കൺസേൺഡ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓൺലി അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് സെയിൽ. അതർവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ചാർജ്ഡ് ടു ദി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സെയിലിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി. സോ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് 80,000 ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് ലെസ് ബൈ ₹80,000. that we assume that is the balancing figure, that we assume that is the purchase of machinery. Clear no? അപ്പോൾ മെഷീനറി പർച്ചേസ് ആണ്. മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ്. one item is a non-current asset, another item is a current asset, cash. Definitely that is affecting your working capital position. Cash is decreasing, current asset is decreasing, means your working capital is decreasing. So that is a use of fund or an application of fund will be appearing in your
fund flow statement. So it's clear now? Second account that we are preparing is building account. For that also you have to refer the values of building which are given in your balance sheet. Anyway, we can check it now. Okay, buildings 8 lakhs and 6,40,000. രണ്ട് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ അക്കൗണ്ട്, ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. പിന്നെന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? എ ബിൽഡിംഗ് വാസ് സോൾഡ് ഫോർ ₹56,000. അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ബിൽഡിംഗ് വാസ് സോൾഡ് ഫോർ ₹56,000. കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബുക്ക് വാല്യൂ ബീങ് 1,60,000 and 40,000 റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. അപ്പോൾ നമുക്കത് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്? 1,60,000 കോസ്റ്റുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ സെല് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വർഷത്തെ എന്ന് വാങ്ങിയതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, വാങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷനൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ദ വാല്യൂ ഇൻ അവർ ബുക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ₹40,000. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ബുക്കിൽ അതിനുള്ള ബുക്ക് വാല്യൂ 40,000 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ചാർജിങ് ഓൾ ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബിഫോർ ദിസ് പീരിയഡ് ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നൗ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ₹40,000. ദാറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് ഫോർ 56,000. മനസ്സിലായോ? 1,60,000 നമ്മൾ വാങ്ങി, ഇങ്ങനെ ഡെപ്രീസിയേഷനൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ബുക്കിൽ അതിന് 40,000 ഇപ്പോൾ അതിന് വിലയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് ഫോർ 56,000 മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് ഫോർ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ₹16,000. അത് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ് അതിന് ചാർജ് ചെയ്തത്? ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അതർ ഡീറ്റെയിൽസ്. അത് നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും. എനിവേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഓൾസോ. ദെൻ ഓൺലി നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അസറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതാത് അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുക. അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷനും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്താലേ വാട്ട് ആർ ദി ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് വൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, എനിവേ വി ആർ മൂവിങ് ടു that buildings account. Buildings account opening and closing balances we write. Opening balance 8 lakhs, closing balance 6,40,000. പിന്നെ that is sold for 56,000. അപ്പോൾ ജേർണൽ എൻട്രി എന്താണ്? Cash is coming into the business. Building is sold for 56,000. So cash account debtor 56,000. Machineryൻ്റെ book value is 40,000 to machinery. പിന്നെ എന്തും കൂടെ ഉണ്ട്? There is a profit of ₹16,000 to profit and loss account. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയതിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടു ക്യാഷ് അല്ല, ആക്ച്വലി ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. എനിവേ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസസ് എഴുതാം. പിന്നെ എന്താണ് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു മെഷീനറി 56,000 വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല. 56,000 ബൈ ക്യാഷ് അവിടെ എഴുതാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ. പിന്നെ നമുക്കത് സെല്ല് ചെയ്തത് പ്രോഫിറ്റിനാണ് എന്നുള്ളതും അറിയാം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് അറൈവ് ചെയ്തത്? 1,60,000 ആണ് അതിൻ്റെ വാങ്ങിയ പർച്ചേസ് പ്രൈസ്. 40,000 ഈസ് ദ ബുക്ക് വാല്യൂ നൗ. സോൾഡ് ഫോർ ₹56,000 മീൻസ് 16,000 പ്രോഫിറ്റ് ആണത്. ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് 16,000. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആക്ച്വലി. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ്. ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണെന്ത്? 1,20,000. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ്. ഓക്കെ, ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1,60,000 പിന്നെ അത് നമ്മൾ 40,000. അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 1,60,000 ഈസ് ദ പർച്ചേസ് പ്രൈസ്, 40,000 ഈസ് ദ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ എത്ര ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 1,20,000 ഈസ് ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ്ഡ് that we can write at the time of sale of that building. It is charged to the asset account. Depreciation is 1,20,000 charged on that. Till now profit is
16,000. Anyway, that computation is again given here. Okay, cost of building, depreciation 1,20,000 charge ചെയ്ത book value is 40,000, that is sold for 56,000 means you are having a profit of rupees 16,000. Okay, last account that we are preparing now is provision for depreciation. That's a liability, a long term liability that we take. നമ്മളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ 2 വർഷത്തെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ 2 lakhs ആണ്. അന്ന് ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1,12,000 ആണ്. ദെൻ ദ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സേസ് ദാറ്റ് depreciation charged rupees 32,000. So these are the things that we have to take while preparing provision for depreciation account. Okay, this is a liability, so the opening balance will be appearing on the credit side. 2 lakhs opening balance. All liabilities are having a credit balance. About 2 lakhs on the credit side, 1,12,000 that is the closing balance on the debit side. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്, ബിൽഡിങ്സിന് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത 1,20,000 ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ നൗ. അവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയത് ബൈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അത് ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യുക, ഡിപ്രിസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബിൽഡിംഗ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷനിൽ ടു ബിൽഡിംഗ് 1,20,000. ദെൻ വി വിൽ ബാലൻസ് ഇറ്റ്. ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് 32,000 ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ്ഡ്. അത് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷനിൽ തന്നതാണ്. എനിവേ നമ്മളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി ഓക്കെ. 2,32,000 total you will get. So that's all about the preparation of important ledger accounts. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതിന് വേണമെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, പക്ഷേ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇത് മതി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് that we are stopping now. Next we are moving to the computation of fund from operation. ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ, കറൻറ്റ് ഇയർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓൾ ദ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ്, നോൺ ഫണ്ട് ഐറ്റംസ്, അതായത് എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് റിക്വയർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ്, അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് അല്ലാത്ത ഐറ്റംസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയൽ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് എന്ന് ജെനുവിനായിട്ട് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കിട്ടും. അതാണ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്ന നമ്മളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണുള്ളത്? റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. 6 lakhs ഉണ്ട്, 7,80,000 ഉണ്ട്. ഈ 2 ഫിഗേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ബട്ട് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഇയർ 2013 ഈസ് rupees 4 lakhs എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഡിവിഡൻഡ് 80,000 പെയ്ഡ് ആണ്. പിന്നെ കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഫോർ rupees 1,40,000. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിലേക്ക് എത്ര അധികം പോയിട്ടുണ്ട്? റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായത് 12 ഉണ്ടായത് 6 lakhs ആണ്. അത് 7,80,000 ആയിട്ട് റേസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1,80,000 നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്രാവശ്യം റിസർവ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ്. 1,80,000. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 lakhs ആണ് ഈ വർഷത്തെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. അതിൽ 1,80,000 is transferred to reserve, right? 80,000 is paid as dividend. അപ്പോൾ 2,60,000 ആയി. പിന്നെ 1,40,000 എന്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അപ്പോൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ. 4 lakhs നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് 1,80,000 ട്രാൻസ്ഫർ ടു ജനറൽ റിസർവ്, 80,000 is paid as dividend, 1,40,000 issued bonus shares. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the total net profit of the year will be 4 lakhs. ഇനി ആ 4 lakhs അറൈവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോൺ ഫണ്ട്, നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ്
പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അതിനോട് കൂടി തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പം നമുക്ക് 4 lakhs എങ്ങനെ അറൈവ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് 4 lakhs വന്നത്? അതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിപ്രിസിയേഷൻ വി ചാർജ്ഡ് ദിസ് ഇയർ 32,000 ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു യുവർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റം. ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡിപ്രിസിയേഷൻ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, നോൺ ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ്, നോൺ ഫണ്ട് ആയിട്ടാണ്, ഡെബിറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ആഡഡ് ബാക്ക്. അത് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ 2 വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ 2 വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പാറ്റേൺസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എത്രയാണുള്ളത്, 40,000 ആണ്. സെക്കൻഡ് ഇയർ 36,000 ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 40,000 പേറ്റൻസ് 36,000 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാറ്റേൺസ് റിട്ടേൺ ഓഫ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ആഡഡ് ബാക്ക്. അത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ലൈക്ക് വൈസ് ഡിബഞ്ചർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് ഓൾസോ 80,000 reduced to 72,000. The difference of 8,000 that we charged to our profit and loss account, that is also to be added back. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ്, പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം. നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ടു ക്യാഷ് എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത്. എന്താണത്, അവിടെ എന്താ വരിക, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു അവർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. അതും കൂടെ കൂട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇത്രയായത്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ്. മീൻസ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിവാക്കി കളയണം. സോ യുവർ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് 4,28,000. ഇത്രയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി, ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടി. ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എവിടെ കാണിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്. അതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, ട്രാൻസാക്ഷൻസ് generating a flow of fund affecting your working capital position, that is making an increase or decrease in your working capital, should be there in your fund flow statement. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടിപ്സ് നമ്മൾ ഓർക്കണം. എനിവേ നമുക്ക് നോക്കാം ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ആദ്യത്തത് എന്താണ്, ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്നാണ് കൊടുത്തത്. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയുണ്ടായിരുന്നത്, 14 lakhs ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റേസ്ഡ് ടു 17,40,000. അപ്പോൾ അവിടെ എത്രയാണ് ആക്ച്വലി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് വന്നത്, 3,40,000 ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും 1,40,000 ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ. അവിടെ ക്യാഷ് വരുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല. ബാക്കിയുള്ള 2 lakhs എന്ത് വരുള്ളൂ, ക്യാഷ് വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ അത്രേ വരുള്ളൂ. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 2 lakhs, അത് മാത്രമേ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. മറ്റേത് നമ്മളുടെ ഫണ്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല, അതുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതിയില്ല. റൈറ്റ്. ലൈക്ക് വൈസ് സെയിൽ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഈസ് സോൾഡ് ഫോർ 56,000. സോ 56,000 ഈസ് എന്താണ്, 56,000ൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ക്യാഷിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകും, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എന്താണ്, ജനറേറ്റ് ആൻ ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പിയറിംഗ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്. ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് 4,28,000 ദാറ്റ് ബി ജസ്റ്റ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡ് നോക്കാം. അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സേസ് ദാറ്റ് 80,000 ഈസ് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ബൈ ദി കമ്പനി. എന്താണ്, നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഈസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബിസിനസ്, നിങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഡിക്രീസിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ഓഫ് യുവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. പ്ലാൻഡ് പർച്ചേസ്ഡ് 80,000. അതെങ്ങനെ കിട്ടിയത്, പ്ലാൻഡ് പർച്ചേസ്ഡ് എങ്ങനെ 80,000 വന്നത്, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി യുവർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 2 വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ 6 lakh ഉള്ളത് 6,80,000 ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 80,000 ഈസ് ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്. അതും എന്താണ്, ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനാണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ
അതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും കൂടെ അപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിൽ എഴുതിയ 5,24,000 എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് യുവർ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നൗ 6,84,000. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇത്രയും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് 15 മാർക്സ് ഫോർ യുവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ.